बंधु माने आज आपणक पई प्रकाशित वार्ता साधारण नुहे। यह आपणक समग्र जीवनर दिग एवं गति को परिवर्तन करने जाउछि। ध्यान दे शुणु कारण फास योजनाकारी उपरे बंद हेबाकु जाउछि। यह केवल एक साधारण घटना नुहे बरं आपणक विरुद्ध रचित एक गभीर चतुर षड्यंत्रर परिणाम। एही षड्यंत्र रचना करिथिबा लोक माने केबे कल्पना करि नथिले जे सेमाने बिछाइथिबा फास दिने सेमानक निजर पतन हेबो। आपण ठीक सुनिछंती। जो माने आपणको कम आकलन करिथिले आपणक सरलता को दुर्बलता एवं आपणक नीरवता को पराजय बोली भाबी भूल करिथिले सेमानक निज कर्मजाल रे फसी जिबार समय आसीछि। बंधु माने आज प्रकाशित गुप्त केवल शब्दर एक संग्रह नुहे बरं ब्रह्मांडरू एक सीधा सड़क संकेत। ध्यान दे शुणु कारण आगामी दिन में एपरी किछि घटिबाकु जाउछि जहाँ आपणको निजको विश्वास करबाकू कष्टकर होई पारे। वर्ष वर्ष धरी आपणकर जीवन अशांति रे गति करुछि। अकथनीय बाधा गुड़िकर सम्मुखीन हेबा एवं शेष मुहूर्त रे भल भाबरे प्रस्तुत योजना गुड़िक भांगी पड़िबा। विश्वस्त व्यक्ति माने हठात सेमानंकर रंग बदलाई देले जहा फलरे आपण केउठी भूल हेउछि ताहा चिन्हट करि पारिले नाही। एसबुर उत्तर एबे प्रकाश पाउछि। स्वभावतः आपण बुद्धिमान दूरदृष्टि संपन्न एवं हृदय सच्चोट तथापि यही सच्चोटता प्रायतः अन्य मानकु आपणको शोषण करिबार सुजोग दिए। परदा पछरे किछि लोक आपणकर शक्ति को नष्ट करुथिले सेमाने आपणकर क्षति करिबा पई आपणकर योजना विषय सूचना व्यवहार करुथिले एवं धीरे धीरे आपणकर प्रतिष्ठा को दुर्बल करिबाकू षड्यंत्र करुथिले। गत 2 वर्ष धरि आपण जो मानसिक आर्थिक एवं भावप्रवण बोझ बहन करिसंती ताहा साधारण नुहे। आपण दिन राति अक्लांत परिश्रम करिसंती एवं आपणकर दायित्व पूरण करिसंती तथापि फलाफल आशा ठारू कम पड़िछि। एपरि समय थिला जेतेबेले एपरि लागुथिला जेपरि भाग्य निजे आपणक विरुद्ध रे पालटि जाइछि। परिस्थिति स्थिर हेबा परि मने हेउथला। एक नूतन समस्या निश्चित भाबरे उपजिब सेही परि थिला। तथापि यह एबे स्पष्ट हो जाइछि जे यह केवल सुजोगर खेल नुहे बरं कहार एक हिसाबिक पदक्षेप थिला। तथापि मने रखंतु सत्य को दमन करा जाय परिबो किंतु एहाकु लिभाई दिया जाय परिबो नाही एवं वर्तमान सेही सत्य आपणक पक्षरे ठिया होइछि। आगामी दिन में संकेत एवं घटना मान प्रकाश पाइब जहाँ आपणकर शत्रु मानकर अहंकार को निजे भांगी देव। जो माने आपणको पछरु छुरी मारिथिले आपणकर नाम सहित राजनीति करिथिले एवं आपणक विश्वास को अस्त्र करिथिले सेमाने एबे आपणको आखिरे देखिबाको मध्य भय करिवे। यह एपरि एक समय जेतेबेले कोनोसी धूमधाम किंबा प्रतिशोधर इच्छा बिना एवं केवल आपणक आंतरिक शक्ति उपरे निर्भर करी आपण आपणकर शत्रु मानक उपरे विजय हेबे एवं यह अहंकार नुहे बरं दिव्य न्याय हेबो। आपणक पई आपणक कुंडली रे एक विरल स्वर्गीय संयमता सक्रिय होइछि जहा बहुत कम लोकंक जीवन रे देखा जाय। एही संयमता आपणक जीवन दुख ऋण अपमान मानसिक चाप एवं बाधा गुड़ी को मूलरू उपाड़ी पकाइबाको आसीछि। आपण देखिबे जे ब्रह्मांडर सर्वशक्ति आपणक सहित ठिया होइछन्ति। आगामी 5 दिन आपणक जीवनर सबुठारु निर्णायक हेबो। एही समय मध्यरे आपण फोन कॉल मेसेज सुजोग किंबा संकेत पाइबे जहाँ आपणको आश्चर्य करिदेबो। जो माने आपणको कम आकलन करुथिले सेमाने एबे आपणको आगरे मुंड नुआइथिबार देखाजिबे। वर्ष वर्ष धरि आपणक प्रगति को बाधा देउथबा आर्थिक कष्ट शेष हेबाकू जाउछि। उच्च खर्च एवं कम आयर चक्र शेष रे भांगी जाइछि। आपणक कठिन परिश्रम धैर्य एवं सचेतता फल देबाकू जाउछि। प्रत्येक क्षेत्र रे धीरे धीरे किंतु स्थायी प्रगति हेबार संकेत देखा जाउछि। चाकरी व्यवसाय पदोन्नति नूतन उद्यम संपत्ति जानवाहन एवं आर्थिक लाभ आपणक पारिवारिक जीवन रे चाप मतभेद एवं भूल बुझामणा मध्य शेष हेबाकू जाउछि। भांगिबाकू थिबा संपर्क गुड़िक एबे आहुरी मजबूत हेबो। संतान विवाह स्वास्थ्य किंबा आईनगत मामला संबंधी चिंताधारा संपर्क रे आश्वस्तिर स्पष्ट संकेत देखा जाउछि। तथापि आपणक पई गोटिए कथा वर्तमान गुरुत्वपूर्ण। गोटिए भूल मध्य महंगा साब्यस्त होई पारे।
ଆପଣଙ୍କୁ ଅହଙ୍କାର, ଶୀଘ୍ରତା, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ନୀରବ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ରଣନୀତିକ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ କିମ୍ବା କ'ଣ ଭାବିବେ, ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ସମୟ। ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହେଉଛି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକତା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଗଠନ କରୁଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଛାଇ ରଖିଥିବା ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି, ଏକ ସତେଜ ମାନସିକତା ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ ଯାହା ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରଖିବେ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ମୋଡ଼ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତା, ଅପମାନରୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଅଭାବରୁ ସମୃଦ୍ଧି। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହାକୁ କିଛି ବି ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭା ହେଉଥିବା ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗଭୀର, ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅଧିକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ତେଣୁ କେବଳ ଏହା ଶୁଣିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଜରୁରୀ। କାରଣ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ନୀରବରେ ଏହାର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ଦେଇ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜଟିଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନୁତ୍ତରିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଏସବୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଏପରି ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଅନୁରୂପ ପୁରସ୍କାର ଦେଉନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାନ୍ତି ଆଣିନଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବାରମ୍ବାର ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ରାଶିଫଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଏହା ଏକ ଅନନ୍ତ ସଂଘର୍ଷର ଅଂଶ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଗଭୀର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏକ ସମୟ ଥିଲା। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଏବଂ ସକ୍ଷମ ହେବେ, ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲୁକାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆପଣ କିଛି ନ କହି କିମ୍ବା ନ କରି ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣ କେବେ ସନ୍ଦେହ କରିନଥିଲେ, ସେମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପଥରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ତଥାପି ଏଥର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଗାମୀ ଅନେକ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ରତା, ଲୋଭ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବିରାମ ନେବା ଜରୁରୀ। ରାଶିଫଳ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଅବରୋଧିତ ପାଣ୍ଠି, ବକେୟା ଦେୟ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ହଠାତ୍ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ନୂତନ ବିବାଦରେ ଫସିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭାବପ୍ରବଣ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଅନୁଭବ କରିବ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଚାପି ରହିଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସତ୍ୟ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୀମା ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସମୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରାଶିଫଳ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ
ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଉଛି। ଥକାପଣ, ଅସ୍ଥିରତା କିମ୍ବା ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ମୂର୍ଖତା ହେବ, କାରଣ ସନ୍ତୁଳନ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା। ମାନସିକ ଭାବରେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବୁଡ଼ିଯିବେ। ଏକାକିତା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସ୍ୱଭାବ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣ ଜୀବନର ଅନେକ ଜଟିଳତାର ଉତ୍ତର ପାଇବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମୟ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଭାବନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। କେତେବେଳେ ଏହା ଅନୁଭବ ହେବ ଯେପରି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ପଥରୁ ଦୂରେଇ ନେଇ ସଠିକ ଦିଗରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି କେବଳ କାହା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେବା ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେହି ସମାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଥରେ ଭୟ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏଥର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁଣି ପଛକୁ ହଟିବେ କି ସାହସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭାବନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ପୁରୁଣା କ୍ଷତ ଶୁଖିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ତିକ୍ତ ସ୍ମୃତିର ପ୍ରଭାବ ମଳିନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏହି ରାଶିଫଳ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ସମୟ କେବଳ ସହ୍ୟ କରିବାର ନୁହେଁ, ବରଂ ବୁଝିବା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର, କାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ବିକାଶର ବିପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସପକ୍ଷରେ କାମ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି, ସଠିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତଃସ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଆଣିବ। ଏବଂ ଏହା ଏହି ରାଶିଫଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଭୀର ବାର୍ତ୍ତା। ଏହି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ପୂର୍ବ ସଂକେତ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଗଭୀର ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତ, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତିର ଶିକାର ହେବେ କି ସେମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଉପର ଏବଂ ତଳର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ସାଧାରଣ ନଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରରୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ତଥାପି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରାୟତଃ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଚାରକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦିଏ। ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜକୁ ପଚାରିଥିଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲି, ମୁଁ କେବେ କାହାର କ୍ଷତି ଚାହୁଁନଥିଲି, ତେବେ କାହିଁକି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଶିଫଳ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ପତ୍ତି ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରାଇଥିଲା, ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁହରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା, ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲା। ଏବେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ନୀରବତା ଆଉ ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ରଣନୈତିକ ଉପକରଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼କୁ ସଂକେତ କରେ। ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଗଭୀର ବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଆପଣ କିପରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କିପରି ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖନ୍ତି,
ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଏପରି ବାଧା ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଗଲେ, ମିଠା କଥା କହି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିକୁ ବାଧା ଦେଉଥିଲେ, ଯାହା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦ୍ୱେଷକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ରାଶିଫଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଦାୟୀ କରିଥିଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଗଣିତ ଯୋଜନାର ଫଳାଫଳ ଥିଲା। ଫାଶ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫାଶରେ ପକାଇବ, ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୁଆର ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳିଯିବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଥା ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିବେ। ରାଶିଫଳ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ବାହ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଏକ ଗଭୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତା ଦୃଢ଼ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ଉନ୍ନତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପାଇବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଥିବା ଆର୍ଥିକ ଚାପ, ଋଣ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ, ଯାହା ସ୍ଥିରତାର ଭାବନା ଆଣିବ। ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ, ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କିମ୍ବା ନୂତନ ଆୟ ଉତ୍ସର ଉଦୟ ହେବାର ସଂକେତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉତ୍ତେଜନା, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ମତଭେଦ ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଘରର ପରିବେଶ ହାଲୁକା ଏବଂ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଯିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ନିଜକୁ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ପାଇବେ। ଏହି ରାଶିଫଳ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ସମୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମୟ, କାରଣ ଦିବ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଏବେ ଗତିଶୀଳ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଶୀଘ୍ରତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯେପରିକି ଏକ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ, ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଏକ ସୁଯୋଗ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଗତିପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏହି ସମୟ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ। ଅତୀତର କ୍ଷତି ସୁଧାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ସଂକେତ ଅଛି। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଥକା, ଚାପ ଏବଂ ଅନିଦ୍ରା କମିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇଆସିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୟ, ଦ୍ୱିଧା ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବ, ଯାହାର ସ୍ଥାନ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନେବ। ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରଖିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ସହ୍ୟ କରିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଆପଣ ଏକା ଲଢ଼ିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟର୍ଥ ନଥିଲା। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇବ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି ଖାଲିରେ ଯାଏ